Hello students, in this lecture we will discuss about social stratification, which is the first topic under section 2 of your syllabus. So social stratification is a division of society into higher and lower social units. That means simple words ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ social stratification ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ society ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर असी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स। हुण सिंपल जी एग्जांपल अगर असी लैके देखिए तो इंडिया दे विच जिस तरह कास्ट सिस्टम है या असी यूरोप दे विच क्लास सिस्टम देखते हैं, रिच पुअर का डिफरेंस है या हायर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम जिस तरह इंडिया दे विच असी देखते हैं। इस तरह पोलिटिकली एक रूलिंग क्लास होंदी आ, एक उन्हां दे अंडर सबऑर्डिनेट क्लास आ। तो इस तरह असी अपनी सोसाइटी दे विच बहुत सारे एग्जाम्पल्स आस पास असी देख सकते हैं। तो सोसाइटी जिहड़ी हैट्रोजीनियस या होमोजीनियस नहीं है, दैट मीनस कि अलग अलग तरह के लैवल्स अलग अलग तरह के ग्रुप्स के स्टेटस हैगे आ, उन्हां दे अलग अलग स्टेटस के बेसिस के उपर उन्हां कोल राइट्स हैगे आ, कुछ खास प्रिविलेजिज हैगे आ जिन्हां नूं वो इंजॉय करदे आ। तो इस तरह असी देख सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी दे विच एक इस तरह का सिस्टम हुंदा है जिहड़ा कि सोसाइटी नूं एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेशन दीयां कैटेगरीज दे विच डिवाइड कर दिंदा है। हुण अगर असी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दी डेफिनेशन ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ जिस तरह इतने मुरे की डेफिनेशन की है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स कि सोसाइटी नू इस तरह वंड देना अलग अलग जिहड़ा हायर एंड लोअर क्लासेस दे विच। गिसबर्ड की डेफिनेशन देखिए तो इत्थे की कह रही है गिसबर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग social stratification is the division of society into permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination। ਹੁਣ social stratification ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬਾਈ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰਟੀ ਐਂਡ ਸਬऑर्डिनेशन। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, एक सुपीरियर है एक सबऑर्डिनेट है ਉਹਦਾ। तो एक ने रूल करना दूसरे ने उस चीज़ ਨੂੰ फॉलो करना। तो इस तरह एक ਜਿਹੜਾ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ डिवीजन ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ डिवीजन ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सोसाइटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿੰਕਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦੈਮ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज है, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਆ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ एक सोशल चीज़ हैगी आ, दैट मीनस कि इंडिविजुअली नहीं आ, सोशल है, सोसाइटी इनवॉल्व है। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ सोसाइटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सोसाइटी ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰੀਕਰਨ ਆ, ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਲਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਲਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਸਟ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਸਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ। ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਅਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਅਪ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਇਰ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਲਿਟਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਸਟ ਆ, ਕਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਆ, ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਵਰਸਿਸ ਅਪਰ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਦੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਦੈਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਸ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਵਰਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੀਡ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਫॉर ਮੋਰ ਵਰਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪੂਅਰ ਤੋਂ ਰਿਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਆ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੈਸਟ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਔਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪਸ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ, ਦੇਖੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਲਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੋਟਿਵਸ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਮ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਾਸਟ ਇਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਿੰਗ ਜੌਬਸ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ, ਸਟੇਟਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਆਰ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਏਜ 'ਚ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਲਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਥ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਗਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਪਰਸਨਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂ ਲੇਬਰ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ਯ ਐਂਡ ਸ਼ੂਦਰ। ਤੋਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਥਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਥਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਿਚ ਆ, ਪੂਅਰ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਪਰਸਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10+2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਤੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਗਰੀਜ਼। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਗਰੁੱਪ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ। ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਸ ਜੇਤੂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੂਜ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਨਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਲੈਵਲ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਸਾਮੰਤਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਗਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਪਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫॉर एग्जाम्पल ਕਾਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਰਿਚ ਆ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਆ, ਉਹ ਰਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਇਰ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀ। तो ये स्टेटस ग्रुप्स की अगर गल करिए तो स्टेटस के बेसिस पे अगर देखिए तो सोसाइटी किस तरह स्टेटस तय होंगे, वो अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। इकनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन कि इकनॉमिक स्टेटस के आधार पर कोई परसन रिच आ या पूरा पोलिटिकल स्टेटस ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ऑक्यूपेशनल स्टेटस ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ऑक्यूपेशन ਆ। अदर स्ट्रैटिफिकेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। So caste is a social category whose members are assigned a permanent status within given social hierarchy and whose contacts are restricted accordingly। तो कास्ट की एक सोशल कैटेगरी बना दी गई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਫਿਰ ਵੈश्य, ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर सब तो लोअर लेवल ते शूद्र। तो इस तरह ये जिहड़ा हायरार्की हैगी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਬਰਥ। ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਰਮਸ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿजेस ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਊ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਰਸ, ਟੈਬੂਜ਼ ਐਂਡ ਮੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਆ ਐਂਡ ਅਨਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਚੇਂਜੇਬਲ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਸਟ। ਮੈਰਿਜ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਡ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ, ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਾਸਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਉਹਦੇ particular ਕੁਝ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। Contacts with other caste or subcaste in all aspects of life are strictly regulated and limited by mores। ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਨਫੋਰਸਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਤੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਤੇ, ਵੈਸ਼ਯ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਫੂਡਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਮਿਡਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਪੀਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਫੂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਆ ਤਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਲਮਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਸਟਾਟਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਲੀਟਰੇਟ ਐਂਡ ਬੁਰਜੂਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਟਰਾਈਬਲ ਨॉन ਟਰਾਈਬਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁੰਡਾ ਕਬੀਲਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕ ਟਰਾਈਬਲ ਐਂਡ ਨॉन ਟਰਾਈਬਲ ਕਲਾਸਿਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਫਾਰਮਰਸ ਆ, ਅਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲੋ ਐਂਡ ਹਾਈਨੈਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲੋ ਐਂਡ ਹਾਈਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕਲਾਸ। ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਓਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਓਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਹੰਬਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੌਸ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪੂਅਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਲਾਸ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਬਰਥ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਕਾਸਟ ਬਰਥ ਬੇਸਿਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਕਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਈਫ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਚੀਵਡ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਸਟ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮੋਡ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਓ 5 ਸਟਾਰਸ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਮੋਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੇਮ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰਦਰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ,
ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਪੂਅਰ ਆ ਕਿ ਰਿਚ ਆ? ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 2। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਪਰਸਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਅਗਰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰਿਚ ਆ, ਪੂਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਨਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਲੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੈਟਰੋਜੈਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਅਗਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਕਿਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਵਰਸਸ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਜੋ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਲ ਡੈਥ ਪਰਸਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਸਸ ਸੈਕੂਲਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵਰਸਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੋਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਇਹੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 4 ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਕਸ਼ਤਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਵੈਸ਼ਯ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਿਚ ਆ, ਪੂਅਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਂਡੋਗੈਮਸ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਆਫ ਮੇਟਸ ਇਨ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਐਂਡੋਗੈਮਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੇਮ ਕਾਸਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਦਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਊਟਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਕਿ ਆਊਟਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਨ ਐਂਡ ਬੌਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਜਿਡਲੀ ਫਿਕਸਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚ ਲੜਕਾ ਰਿਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਕਸਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੂਅਰ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਸਟ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲਾਸ। ਤੋ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਸਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਬੋਲੀਏ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ this is all about stratification, and in the next lecture we will discuss about the cultural concepts of social stratification. So signing off, thank you.